صبح کی فضا فضا. آداب عرض ہے جی، واپس آ گئے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے سارے ایکسپرٹس یہاں پہ موجود ہیں. میں نے جیسے کہا کہ آپ لوگ کال کر سکتے ہیں، کوئی ٹینشن کوئی کنفیوژن کال کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور آپ کے لیے ہی یہاں پر ہم بیٹھے ہیں. اویئرنیس پروگرام جو ہے صرف اور صرف آپ کے لیے یہاں پہ کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ موجود ہیں، صوفیہ بیدار جی، کالمسٹ ہیں، رائٹر بھی ہیں، اور ابھی آپ کے ساتھ بھی بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع رہے گا. مگر مجھے سوال میں نے پوچھا تھا پہلے کہ لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ڈینگی آ گیا ہے یا جو بات ہو رہی تھی. میں نے تو وسیم بھائی سے بہت سیکھا ہے، انہی کی میں بات کو آگے بڑھاؤں گا. پچھلے سال جو بلیک اینڈ فاکنگ کی بات کر رہے ہیں، لاروا تلف کرنے کی سٹیج سے ہم آگے جا چکے تھے، کیونکہ اس کے ایک وقت ہے فیبری، مارچ، اپریل، مئی. جب ہمیں اس افتاد کا پتہ لگا تو اس تک جو ایڈلٹ پاپولیشن تھی، یعنی مچھر جو تھا وہ فضا میں ان گنت آ چکا تھا. اس کے لیے بلیک اینڈ فاکنگ کرنی پڑی، یعنی جسے کہتے ہیں اندھا دھند فاکنگ. جدھر ہو کیونکہ، اور اس وقت صورتحال کہ فضا میں ماسکیٹو نہ ہونے کے برابر ہے، اور جدھر ہمیں ملتا ہے وہاں پہ اسپاٹ فاکنگ کرتے ہیں. ایک بات. دوسری بات، ہماری کیپیسٹی 12 گنا پچھلے سال سے بہت بہتر ہے. ہمارے پاس پچھلے سال صرف لاہور میں، ویسے تو تمام ضلعوں میں فاگس موجود ہیں، 50 فاگس ہیں، 600 فاگس تک ہمارے پاس موجود ہیں. انسیکٹیسائڈ ہمارے پاس بے شمار موجود ہے. آپ 600 صرف لاہور کی بات صرف لاہور کی میں بات کر رہا ہوں، صرف لاہور کی. باقی ہر ضلع میں جہاں جہاں پچھلے سال کا ایویڈنس ہے، کیونکہ یہ ایویڈنس بیس پروسیس ہے. جس شہر میں ڈینگی وائرس ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ آپ نے وہاں پہ زیادہ کام کرنا ہوتا ہے، باقی اضلاع میں تھوڑا آپ کام کو کم رکھتے ہیں، کیونکہ آپ نے بیلنس رکھنا ہے فائنینشیل کرٹینز کو بھی. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو انسیکٹیسائڈ پڑی ہے، اس کی شیلف لائف یعنی اس کی ایکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ 2013 ستمبر ہے. تو ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دوائی کی ضرورت ہی نہ پڑے، وہ ضائع ہو جائے. وہ WHO اپرووڈ ہے، امپورٹڈ ہے. اگر ضرورت پڑے گی تو پورے لاہور میں اور ہر شہر میں ہم 7ویں دن اس کو فالو اپ جو ہے کنٹینیوس اس کی فاگنگ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اتنے وسائل موجود ہیں، لیکن ہماری ایک ٹیکنیکل کمیٹی ہے جو ہمیں ڈاٹا دیتی ہے، اس کو ڈیلی ہم چیک کرتے ہیں، الرٹ ہے، اس کے بعد پھر ہم فاگنگ کرتے ہیں، کیونکہ وہی جو بتایا وسیم بھائی نے انسانی صحت کے لیے مضر ہے. صاحبہ یہ ابھی ڈاکٹر وسیم اکرم نے ایک بات کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہماری انٹیگریٹڈ اپروچ ہے. اس سے مجھے ایک چیز کا خیال آیا. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ سارے ڈپارٹمنٹس، پولیٹیکل پیپل، بیوروکریٹس اور ڈفرینٹ ایکسپرٹس سب نے مل جل کر کام کیا، اور اس کی وجہ سے سیاسی طور پہ میں سمجھتی ہوں ہم ایک بہت بڑا چینج لے کے آئے ہیں تھرو ڈینگی. اور اس میں بالکل ہمارا پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے، میں آپ کو یہ بالکل کلیئر کرتی جاؤں. ہمارا انٹرسٹ یہ تھا کہ جس وقت سارے مل کے کام کریں گے تو کوئی بھی قوم جب بنتی ہے تو اس میں سب مل کے کام کرتے ہیں تو وہ قوم بنتی ہے. اور CM صاحب کا جو ویژن تھا اس میں وہ یہی تھا کہ ایوری بڈی شوڈ ورک ٹوگیدر. ابھی جس طرح سلمان بھائی نے، انہوں نے مجھے، چونکہ یہ ہمارے مین اس سارے پروگرام کے وہ ایڈوائزر ہیں، ہیڈ کرتے ہیں اس کو، انہوں نے لیبر ڈپارٹمنٹ مجھ کو دیا فار اے وائل ابھی پچھلے دنوں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ایون ایز این MP ہے، لیکن مجھے موقع ملا، میں گئی جا کے شادرہ سے آگے اور ڈفرینٹ ان کے جب سکولز چیک کیے. آپ یقین کیجئے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آج آپ کے ذریعے یہ لوگوں کو بتاتے ہوئے کہ ان سکولز میں ہماری جو بچیاں تھیں لیبررز کی بچیاں، وہ اس طرح تھیں جس طرح آپ کی کانوینٹ کی بچیاں ہوتی ہیں. سو ویل ڈسپلنڈ، دے نیو ایوری تھنگ اباؤٹ ڈینگی. اور یہ جو اویئرنیس، اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم نے جس طریقے سے ہم اس کو آگے لے کے بڑھے ہیں. ہمارے ایک ایک بچے کو، چاہے وہ لیبر کا بچہ ہے، لیبرر کسی کا، یا وہ کسی واٹ ایور آپ اس کو سوشل بریکٹ میں ڈال دیں، ایک ایک انسان کو، ایک ایک آدمی کو اس کی اویئرنیس ہے. اور نہ صرف یہ پاکستان میں ہے، اس سے بڑھ کر یہ دوسرے کنٹریز تک ہمارا میسج گیا ہے کہ جب کوئی قوم مل کے کام کرنا چاہتی ہے تو وہ کتنے اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کے کام کر سکتی ہے. اور بہت بڑا دل دکھایا ہے ہماری اس کمیٹی نے، ہر ایک کو موقع دیا ہے، ہر ایک کو فری ہینڈ دیا ہے، اور بہت زیادہ اپریسیشن ہمیں CM صاحب نے دی ہے. اور اس اپریسیشن کی وجہ سے ہم آگے بڑھے ہیں. اور آج یہ جو آپ اویئرنیس دیکھتی ہیں ایک ایک گلی میں، ایک ایک کوچے میں، اس کی وجہ کسی ایک آدمی کا کام نہیں ہے. یہ سلمان بھائی ہیں، یہ شائستہ بہن ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب ہیں، آپ بیٹھی ہیں بیدار صاحبہ. ہم سب کی یہ جو ایک ٹیم ہے نا، بیسیکلی یہ ٹیم ورک، کسی نے بھی ہمیں اس میں ڈسپوائنٹ نہیں کیا. کیونکہ جب بھی بے لوس، اور یہ ایک سبق ہے میں سمجھتی ہوں کہ جب بھی آپ بے لوس ہو کے کسی چیز پہ کام کرنا چاہیں گے تو وہ ہمارا کام جو ہے وہ یقیناً آگے بڑھے گا، اور اس کام کے بیچ میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں آئے گی. کوئی شک نہیں اس میں. ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی ذرا میں بات کرنا چاہوں گی.
मैं तो इस तरह का एक्सपर्ट नहीं हूँ जी डेंगू के ये बारे में। जी मैं तो शेर व अदब का ख्वाब ख्याल का आदमी हूँ, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि मच्छरों का नाम नहीं होता था पहले, जी मच्छर मच्छर होता था, हाँ ये डेंगू नाम पड़ गया इसका। एग्जैक्टली और पहले ये होता था कि मच्छर जू जू करता था कान में, तो आदमी अलर्ट हो जाता था और बच जाता था। ये अजीबो गरीब मच्छर है कि इस पता नहीं चलता ये कोई खुफिया एजेंसी का मच्छर लगता है। और मुझे ऐसा भी है इसके पास कि टेल्थ एक टेक्नोलॉजी है, टेल्थ हाँ, लेकिन ये वीआईपी मच्छर है, जी बिल्कुल ये वीआईपी सेठ मच्छर है। ये डॉक्टर वसीम तो कह रहे हैं कि ये गंदले पानी में भी ये पैदा होता मिनरल है। पानियों में पलने वाला सेठ मच्छर है। अच्छा, हम- सभी लक्षण बताते ये हैं ये ब्यूरोक्रेट मच्छर है। लोगों को साफ पानी पीने को नहीं मिलता जी। और वो ये मच्छर जो है उसमें से पैदा हो रहा है। Imagine। ये अजीब बकरी बात है। अच्छा, दो वाक़े जो हैं जी डॉक्टर इस दौर में वो बहुत डराने वाले हैं। आहा एक दहशतगर्द और एक डेंगू। तो लगता है कि ये डेंगू भी दहशतगर्द, लेकिन मैं समझता हूँ कि हाँ नहीं अब आपने ये बात कही है तो फिर ये बड़ा सुनने वाली बात है। ये खुदकश हमला आवर की नस्ल की चीज है कोई, हाँ हाँ ये खुदकश हमला आवर की नस्ल की चीज है कोई, ये उठा लेता है हाथी को भी, हैवी वेट मच्छर है। लेकिन ये अच्छा मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो मैं आगे ही के प्रोग्राम तो ये हमारे दोस्त दे रहे हैं, यानी मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ शहबाज शरीफ को, अगरचे मैं उनसे इख्तलाफ भी करता हूँ और इख्तलाफी कालम भी लिखता हूँ, लेकिन इस मामले में एक जुनून की तरह काम किया उस शख्स ने। जी बेशक। और मैं समझता हूँ कि पिछले साल अगर वो इस तरह ना करता तो शायद इस साल ज्यादा मच्छर जो है हम पर हम इस पोजीशन में ही ना होते डॉक्टर साहब, बहुत प्यारी बात एक तो ये है कि वो आदमी जो है वो जगरातों से प्यार करता है आहा और वो लोग जो सोने वाले हैं उनको भी नहीं सोने देता। क्या बात है, बात बिल्कुल एग्री। ये एक बहुत ही अच्छी अजीब और गरीब बात है कि वो जगरातों से, और मैं समझता हूँ कि जो जागने के साथ मोहब्बत करते हैं वो अंदर विजन वाले आदमी एग्री कि एग्री। शब्जंदादार भी और वैसे भी। तो शहबाज शरीफ की बड़ी मेहरबानी है, मैं समझता हूँ कि उसने इस हवाले से, और तो कई हवाले और हैं कि जिनमें हम कोई इख्तलाफी बात भी कर सकते हैं, लेकिन इस हवाले से उन्होंने जो काम किया वो बेमिसाल है। उसमें किसी मुल्क में ऐसी मिसाल नहीं मिलती है कि जो पाकिस्तान में है, जिस तरह सलमान ने और डॉक्टर वसीम ने बात की। अच्छा, एक दिलचस्प बात मैं आपसे करूँ, क्योंकि ये आगे ही प्रोग्राम है और कुछ ज़्यादा सीरियस होता चला जा रहा है। मगर मैं चाह रही थी कि ये बात आप करें पहले, क्योंकि हमने शहबाज शरीफ साहब की बात कर दी है, तो मैं चाहूँगी कि सब देखने वाले, क्योंकि अब साथ ज्वाइन, अगर इसमें मैं एक पैकेज दिखा दूँ शहबाज शरीफ साहब ने जो एक स्पेशली काम किया, कल जो मुहिम हुई थी, तो मैं चाहूँगी आप सबको और जो देखने वाले हैं उन तक ये पैकेज जो है ज़रूर दिखाऊँ। उसके बाद आपकी ही बात से हम ज़रा दोबारा ज्वाइन करेंगे। टेक अ लुक एट द पैकेज। पंजाब में डेंगू मच्छर की अफजाइश का अमल शुरू हो गया, जबकि अब तक लाहौर समेत पंजाब में डेंगू के 1000 से ज़ायद मरीज सरकारी अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। गुज़िश्ता साल एक मच्छर ने जिस अंदाज से सरकारी और अवामी सतह पर अमवात का खौफ फैलाया, उसके बाद सूबाई हुकूमत ने पुरअज़म अंदाज से डेंगू का मुकाबला करने और अवाम को शऊर फराहम करने की सोच अपनाई। रवां साल वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर डेंगू मुकाम मुहिम में इंसदाद डेंगू डे एक नया इजाफा है, जिसमें हुकूमती मशीनरी भरपूर अंदाज से अवाम को शऊर पहुँचाने की सही कर रही है। लाहौर की तमाम अहम शाहराहों पर डेंगू मुकाम मुहिम के सिलसिले में वॉक्स, आगाही कैंप्स और सरकारी शख्सियात पैम्फलेट तकसीम करती नजर आईं। वज़ीर आला पंजाब खुद भी इस मुहिम का हिस्सा बने और वॉक की क़यादत करने के बाद लोगों में पैम्फलेट तकसीम किए। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि नून लीग के तमाम सियासी अकाबरीन और सरकारी महकमे डेंगू मुकाम मुहिम का हिस्सा बने अवाम में शऊर व आगाही फराहम कर रहे हैं। डेंगू से निजात की सोच के ज़ेर असर तमाम स्कूलों में डेंगू के तदारुक के लिए मालूमात कोर्स का हिस्सा बन चुकी हैं। पंजाब के तमाम अजला जहां ख़तरे हैं डेंगू के स्प्रे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डेंगू मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सकता, ताहम इस पर काबू पाया जा सकता है। दुनिया में कोई मुल्क ख़त्म नहीं कर सका, ना श्रीलंका ख़त्म कर सका, ना फिलीपींस ख़त्म कर सका, ना थाईलैंड ख़त्म कर सका, ना इंडोनेशिया ख़त्म कर सका, जो डेंगू के गढ़ हैं, मगर उन्होंने कंट्रोल किया। हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर बेपनाह मेहनत की और ये स्प्रे, ये फॉगिंग, इसको हमने पूरी तरह मास्टर कर लिया। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ करते हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ नहीं करते। खामखा स्प्रे करके इस पर ये केमिकल्स हैं, ये फिर डेंगू में इजाफा भी करते हैं, मच्छर की अफजाइश में अगले साल फिर इजाफा करेंगे, वो इसको रेजिस्ट करेगा, फिर और पावरफुल स्प्रे लाना पड़ेगा। इसको पूरी कौम में इसका शऊर है, आगाही है, घबराने की ज़रूरत नहीं।
अपना ये मैं नहीं कहता कि डेंगू को 100% ख़त्म कर देंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से इसको पूरी तरह काबू में लिए रखा है। अपना कुछ अपना होगा, बुखार आएंगे, लेकिन उसको कंट्रोल किया जा रहा है। महकमा सेहत के मुताबिक लाहौर के 7000 से ज़ायद मुकामात पर डेंगू लार्वा के सबूत मिले हैं, जिनमें पुराने टायरों के गोदाम, ज़ेर तामीर बिल्डिंग्स और पेट्रोल पंप्स भी शामिल थे, और इनके तदारुक के लिए 15 खसूसी टीमें स्प्रे मशीन्स के साथ सरगर्म अमल हैं। डेंगू से डरने की बजाय इसके मुकाबले की सोच पर हुकूमती सतह पर अमल दरामद हो चुका है। इस सोच को अवाम में मुंतकिल करने के लिए सारी कुव्वतें इस्तेमाल की जा रही हैं। सुबह की फिजा